جی بہت شکریہ. آئی ہوپ یو گائز کین ہیئر می. جی جی وی کین ہیئر یو. کیسے؟ بس بڑھیا زبردست. فرسٹ آف آل سب لوگوں کو آداب جو لوگ بھی چینل کے اوپر آئے. کینٹ سی وائل آئی ایم ڈرائیونگ کہ کون کون ہے, whoever is there, تو سب کو آداب. میں نے اوریجنلی تو کسی اور چیز سے بات کرنی تھی, لیکن ابھی آپ کی کنورسیشن جو سن رہا تھا اس کے بارے میں ایک دو چیزیں کہتا چلو. That subject of hatred یا comments representing hatred in your comment section, اس کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ جو ہیٹریڈ ہوتی ہے اس کی جو فیول ہے, جو اس کی بنیاد ہے, وہ میری اوپینین میں وہ ہے اگنورینس. جب آپ کسی کو نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھنے کی ہمت کرنا چاہتے, ایفرٹ کرنا چاہتے, تو آپ اس کا رزلٹ ہیٹریڈ ہوتا ہے. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یار آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے, آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈیالوجی اچھی نہیں ہے, چاہے وہ ایتھیزم ہے, چاہے وہ کوئی اور مذہب ہے آپ کے نظر میں, آپ کے اپنے مذہب سے ہٹ کے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں. جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو لوگوں کا پرسپیکٹو سمجھ آ جائے گا کہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, جو لوگ بلیو نہیں کرتے کسی چیز میں وہ کیوں نہیں کرتے. تو کم از کم آپ کی نفرت کم ہو جائے گی, آپ کو ریشنلی سوچنے کا عادت پڑ جائے گی. تو تھوڑا سا یہ بھی آزما کے دیکھ لیں, جو لوگ کمنٹ ڈالتے ہیں تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں کہ بھائی جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں, انڈرسٹینڈ کر لیں, اور پھر آپ کو شاید نفرت کم ہو جائے گی. تو دیٹس آن دی سبجیکٹ آف ہیٹریڈ. باقی ایکچولی میں دو ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, تو آئی ایم ناٹ شیور وچ ون ٹو پک. ایک میں نے آپ لوگوں کو کال کی تھی کوئی فیو ویکس اگو, پرابلی 3 ہفتے پہلے, اور میری سبسٹینشیل صاحب سے بات ہوئی تھی کسی اور ایک موضوع کے اوپر, لیکن وہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ آرگومنٹ چھوڑا تھا, لیکن آئی واز رائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹریم. تو میں نے اس ٹائم پر اس کو پھر بعد میں آف لائن سنا. میں نے اس بارے میں سوچا بھی, لیکن اگر اب سبسٹینشیل صاحب ہیں کال پہ تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں, اور کرنا ابھی چاہتا بھی نہیں ہوں. ہے, آج نہیں ہے. وہ غالب بھائی کی اسٹریم میں ڈیفینیٹلی آتے ہیں سیٹرڈے کو. اگر غالب بھائی کی اسٹریم پہ آپ جائیں تو ادھر آپ کو مل جائیں گے, زیادہ لائکلی ہے. آئی تھنک سنڈے کو بزی ہوتے ہیں وہ. اچھا چلے کوئی بات نہیں, پھر کیپ دیٹ فار انادر ڈے. بس اس کے علاوہ ایک بس چھوٹا سا کمنٹ ہے فار آل دا ریلیجیس فوکس. دیکھیں میں کسی زمانے میں بڑا بلیو کرتا تھا ریلیجن میں, لیکن کوئی آج سے 25-30 سال پہلے گریجولی مجھے اندازہ ہوا کہ جس راستے پہ ہم ریلیجس چل رہے ریلیجنس, وہ راستہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ٹھیک ہے نہیں, اس میں بڑے مسئلے ہیں اور بڑی لاجیکل باتیں ہیں. تو ایک میں ایسی ہے جو کہ کامن اٹ اپلائز ٹو آل ریلیجنس. تو جو بھی ابھی تک ریلیجنس کو فالو کرتے ہیں, ایک آرگومنٹ صرف ان کے لیے, اور پھر آئی ول ڈراپ آف دا کال. وہ آرگومنٹ بڑا سمپل ہے. اگر آپ کسی بھی ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں تو آپ چاہے آپ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, ابراہیمک ہے, نان ابراہیمک ریلیجن ہے, اس میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا جو خدا ہے وہ ایک دعویٰ ضرور کرتا ہے آل نوئنگ آل پاورفل ہونے کے علاوہ. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بڑا عادل مزاج ہے, وہ جسٹس کرتا ہے, وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اور اس آرگومنٹ کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اس کو اپنی اویئرنیس دینے جو ہے نا سب کو دینی چاہیے کہ وہ خود ہے کون, تو اپنا بارے میں بتانا چاہیے کہ بھئی میں یہ ہوں. کیونکہ اگر آپ آدھے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, آدھوں کو نہیں دیتے, یا چند کو دیتے اور زیادہ کو نہیں دیتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ عادل مزاج نہیں ہے. تو بس اس کے آرگومنٹ اگر آپ اس کو سمجھ لیں صرف, تو اس کے بعد اٹس اے سمپل کیس کہ آپ دیکھیں دنیا میں آپ کا جو بھی ریلیجن ہے, کون سے لوگ ایسے جس تک اس کا میسج نہیں پہنچا. تو اس کا مطلب ہے خدا نے ان کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے. تو اگر آپ جائیں گے, اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ زیادہ دور نہ جائیے, آپ انڈمان آئیلینڈ چلے جائیے, وہاں پر جو آئسولیٹڈ ٹرائبز ہیں ان کو دیکھ لیجیے, پوچھ لیجیے ان سے کہ بھی ان کے پاس ہندو مذہب کا میسج پہنچا نہیں پہنچا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں, اگر آپ ابراہیمک ریلیجنس میں ہیں, آپ بالکل مڈل ایسٹ سے باہر نکل جائیے, آپ چلے جائیے آسٹریلیا چلے آئیے, یا آپ چلے جائیں لیٹ سے نارتھ امریکہ میں. ان لوگوں سے پوچھیں کہ 16ویں 17ویں صدی تک ان کے پاس یہ میسج پہنچا تھا نہیں پہنچا تھا آپ کے ابراہیمک ریلیجن کا, تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کسی بھی کتاب کو سمجھے بغیر, کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھے بغیر, کہ بھائی کوئی بھی خدا ایسا نہیں ہے جس کا میسج جو ہے اس نے ٹرانسینڈ کیا ہو ساری ہیومینٹی کو. آپ چھوڑ دیں کہ دوسرے پلانٹ پہ گیا نہیں گیا, اگر آپ نے کوئی انٹیلیجنٹ لائف ہے یا نہیں, تو یہیں سے یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے. جیسے آرگومنٹ میں نے 25-30 سالوں میں numerous things that I could argue. یہ آرگومنٹ صرف اس نے آرگومنٹ رکھا کہ یہ ایسا آرگومنٹ ہے جو بہت سادہ ہے,
اس کو سمجھنا بہت آسان یہ ہے. میں نے سنا ہوا پہلے, آپ کو پتا ہے غالب بھائی بھی یہی کہتے ہیں انہوں نے کہ اللہ کبھی بھی جہاں شپس نہیں جاتے تھے, ہیومن بینگز نہیں جاتے تھے, جب تک وہ نہیں پہنچے, جب تک امریکہ ڈسکور نہیں ہوا, جب تک آسٹریلیا ڈسکور نہیں ہوا, ادھر بھی اللہ کا میسج نہیں پہنچ سکا. سو یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ 1,24,000 نبی آئے دوسرے ہر قوم میں, یہ بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے. جبکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا اس بات کو, دیکھیے ابراہیمی ریجن میں جو اپنا کرسچینٹی اور جوڈازم ہے, اس میں یہ بات بالکل صاف اور نیٹ اینڈ کلین لکھی ہوئی ہے کہ جو اپنا نبی ہوں گے وہ صرف ابراہیم کی اولاد کے اندر سے نکلے. اب ابراہیم کی اولاد یورپ میں تو نہیں پہنچی تھی, یا ابراہیم کی اولاد جو تھی وہ آل دا وے امریکہ میں تو نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور آخری نبی آ کے بھی جا کے بھی اس کو 1400 سال ہو گئے ہیں اپنا مسلمانوں کے مطابق, ٹھیک ہے. تو یہ بات لاجیکلی مطلب کہ اگر ابراہیم کی اپنا وہ دیکھی جائے, ابراہیمی ریلیجن کی نقطہ نگاہ سے دیکھی جائے, تو اب 1,24,000 پیغمبر ویسے ہی نہیں آ سکتے, کسی صورت میں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ 6,000 سال پہلے, اور ایک اور چیز جی 6,000 سال پہلے آدم علیہ السلام آئے تھے, تو ان 6,000 میں 1,24,000 پیغمبروں کا بننا کوئی مطلب کہ اپنا it just don't make no sense. جی ٹھیک ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں جناب. اچھا اس میں اور جی ایک چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. شور اس میں نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ایسے ریجنز اور ایسے لوگ مل جاتے ہیں, بلکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی کتابوں میں کسی کی کتاب میں کچھ چیز میریکولس آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہے جی, کہ ان کو ایسی فورسائٹ اور نالج تھی جو کہ اس زمانے کے لوگوں کی نہیں تھی, جیسے مختلف لوگ مختلف ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں یونیورس کی کریشن ہے یا بہت بڑا سائنٹیفک کلیم ہے, یا ان کو صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھنی چاہیے. اگر لیٹ سے کوئی بھی خدا ہوتا اور اس نے کسی کو ایسے امپریس کرنا ہوتا کہ میں کوئی ایسی کتاب میں بات لکھ دوں, تو بہت سادی بات تھی کہ آپ کسی اور جیوگرافیکل ایریا کی کوئی ایسی یونیک بات لکھتے جو کہ آپ اس جیوگرافیکل ایریا میں نہیں تھی جہاں پر ایک کتاب ریویل ہوئی. مثال کے طور پر اگر آپ ناردرن لائٹس لکھ دیتے کہیں پر, اگر آپ مڈ نائٹ سن لکھ دیتے کہیں پر, تو یہ بڑے آرام سے آپ لوگوں کے جو ریلیجیس لوگ تھے ان کے لیے کلیم کرنا آسان ہو جائے. دیکھو اس پہ ہماری کتاب میں تو مڈ نائٹ سن لکھا ہے, اس زمانے میں لوگ تو ایسی لوکیشن پہ نہیں گئے تھے, ایسی لوکیشن پہ نہیں تھے جہاں ناردرن لائٹ تھی, یا کوئی اور فینومینا لکھ دیتے آپ, تو آپ نے وہ ایسا کچھ نہیں لکھا. تو یہ بھی ایک آرگومنٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ اگینسٹ جاتا ہے کہ بھائی آپ کی کتاب میں کوئی نالج وائز بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اس ریجن کے لوگوں کے باہر لوگوں کو نہ پتا ہو. ایسی وہی باتیں جو اسی ریجن کے لوگوں کو معلوم تھی, ایسی میریکولس بات اس کے علاوہ نہیں لکھی ہوئی. بالکل بالکل. اور مڈ نائٹ سن کا آپ نے کہا ہے, میں آئس لینڈ گئی تھی, ادھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مسلمان ہیں کہ نہیں, اور مجھے مسلمان نظر آئے ادھر. میں سوچ رہی تھی اگر رمضان مڈ نائٹ سن کے وقت اگر آ جائے تو پھر مر جائیں گے لوگ, کھا ہی نہیں سکیں گے, روزے ہی نہیں کھول سکیں گے, 6 مہینے بعد نہ رکھ سکیں گے, بھوکے مر جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے. اور بالکل ان کو پتہ ہی نہیں تھا رسول اللہ کو کہ یہ دن کی جو ہے ڈیوریشن بھی بدل جاتی ہے. بس آپ اس بات کو, میں ناردرن موسٹ سیٹلمنٹ پہ گیا ہوں نارتھ امریکہ کے اندر, اچھا which is at a latitude of 72 degrees up north, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ کہ وہاں پہ بھی لوگ ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں, اب سے نہیں رہ رہے, like for thousands of years people are living there. So even اگر قرآن میں لکھا ہوتا کہ یہ وہاں پہ لوگ وہ مڈ نائٹ سن تھا, تب بھی that information could have been transferred, would not have proven in a way کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. رسول اللہ کو تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ جو تھا وہ رسول اللہ ہی تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 2 سمندر جو کبھی ملتے نہیں, یہ ایسے پروف دیتے ہیں قرآن میں ایسا ہے کہ دو جو آپ نے دیکھا ہوگا, کل بھی بات کر رہے تھے, ہیلو کلائن بیریئر جو ہوتا ہے اس سے اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ 2 سمندر کی لگ نہیں رہے, تو اس کو ہمیشہ کہتے ہیں اس کو کیسے پتا تھا رسول اللہ کو, یہ تو اللہ سے آئی یہ بات, کیونکہ نہیں لیکن وہ بھی آبزرویشنل ایویڈنس ہے, یمن کے پاس ہے, جی وہ بھی آبزرویشنل ایویڈنس ہے, اور اوپر سے نہیں لگتا آپ کو, نیچے سے آلریڈی مل رہے ہوتے ہیں, نیچے سے مل رہا ہوتا ہے, وہ سب مل رہا ہوتا ہے نیچے سے. اور وہ بالکل اللہ میاں نے غلط بات کی ہے کہ وہ الگ الگ جدا جدا نہیں رہتے, وہ مل جاتے, تو دونوں طرف سے بات غلط ہے. وہ مومو وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کے یہ اپنے سارے یہ پڑھ کے کہ یہ سمجھتے ہیں قرآنک سینس میں کہ سالٹ واٹر اور جو فریش واٹر ہے یہ مکس نہیں ہوتے.
meaning that fresh water God brings from the sky for drinking for people and something. So I think the concept ये है उनका कि ये दो अलग से पानी जो मिक्स नहीं होते, जो मिक्स हो जाते हैं जब दरिया जब गिरता है सॉल्ट वाटर में तो मिक्स तो हो जाता है. You can mix pretty much anything if तो you want to. समरी है कि ऐसी कोई चीज कुरान में नहीं है जो उस जमाने में लोगों को नहीं पता थी, और इंसान की नॉलेज जो है वो इंसानों तक ही महदूद रही है. जहाँ जैसे जैसे वो ट्रैवल करते थे वैसे नॉलेज स्प्रेड होती थी. ये दूसरों में भी ऐसा ही है. So we should be सबसे fair. अली भाई फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि पीछे भी लोग हैं, उनसे भी क्योंकि टाइम थोड़ा रह सर गया. राजीव साहब, मैं सॉरी, मैं अगर मैं आपसे एक इजाजत से आपसे एक सवाल पूछ के फिर मुझे काट दीजिएगा. एक सवाल आपसे बोलूँ क्विकली, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये मेरा एग्जाम में बड़े लंबे अरसे से सवाल है, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, शायद आप मुझे बता सकें. आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज मेरे से बहुत बेहतर है. ये जो है इंजील है, एक किताब है, हमारे मिलता है जिक्र अक्सर के जी वो आप 4 किताबों में ईमान रखें और उनमें से एक इंजील है. ये इंजील क्या है? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है जो बाइबल हमें हाथ में पकड़े फिरते हैं हमारे ईसाई भाई, ये तो रफली बराबर है हमारी हदीस के, क्योंकि ये तो है कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ गए उन्होंने ये किया, वहाँ गए उन्होंने ये कहा. तो ये आखिर इंजील कौन सी है जो खुदा ने रिवील की और वो किधर गई, वो जरा मुझे कभी बताइएगा, क्योंकि आज तक मुझे नहीं वो पता चला उसका. तो ये बड़ी ब्लेटेड ऑब्वियस चीज है, आपको अगर बताइएगा. हाँ, ये बड़ा क्या कहते हैं उसको कि समहाउ जो मुसलमान थे उन्होंने ये समझा कि ये जो आम जो बाइबल है जिसको हम इंजील बोलते हैं, ये जो है ये भी खुदा की दी हुई किताब है, जबकि खुद क्रिश्चियन ये बोलते हैं कि ये खुदा से इंस्पायर्ड अपना लिखी हुई किताब है, इंसान की लिखी हुई किताब है, ये खुदा की किताब नहीं है. और ये देखिए गॉड रियलिटी आ गई, बता देंगे आपको कि इंजीलें तो 4 होती हैं, नहीं लाइक 4 डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड. जीसस की इंजीलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ओल्डर सो मैथ्यू मार्क लूक वो जो कैनोनाइज्ड जो है, कैनोनाइज्ड जो न्यू टेस्टामेंट में है वो है ना मार्क, मैथ्यू और लूक और जॉन. गॉड रियलिटी आ जाए, बताएं. यस सर, बताएं. यस सर. जी जी जी, हम चुप करें भाई, हमें नहीं पता. ओके ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਣੇ ਹੋ, पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ कुछ ही है. नहीं है. अच्छा बताएं गॉड रियलिटी उर्दू में बताएं ताकि अली भाई को पता नहीं आती है कि नहीं पंजाबी आपकी. उर्दू में बताएं. एक्चुअली मैं ड्रॉप हो गया था तो मुझे नहीं पता बात हो क्या रही थी. अच्छा, ये बात कर रहे हैं कि अंजील जो इस्लाम में बताई जाती है वो कहते हैं एक किताब है, इल्हामी किताब है. हालांकि अंजील जो है, बाइबल जो है न्यू टेस्टामेंट, उसमें गॉस्पल्स जो है वो गुड न्यूज है कि 3-4 किस्म की किताबें हैं अलग अलग, और भी दूसरी किताबें नहीं. अब असल में मसला ये है कि अगर तो आप मुझे एज अ क्रिश्चियन बोलेंगे तो फिर मैं उस नैरेटिव को बयान करूं या मैं उस नैरेटिव को बयान करूं. क्रिश्चियन क्या बिलीव करते हैं? क्रिश्चियन नैरेटिव ये है कि वो जो चार अनाजील हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट अनाजील हैं जो 4 मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हुई है, जिसमें एक 2 लोग जो हैं वो हैं जो मसीह के सहाबा थे, हवारी थे, ठीक है, जिसमें मैथ्यू है और दूसरा जॉन है. ये 2 जो थे ये मसीह के हवारी थे, इनसे मंसूब की जाती हैं. और जो बाकी जो दो थे वो हवारी नहीं थे, हवारियों के भी हवारियों के हवारी थे, यानी वो उसको क्या कहेंगे, ताबईन और तबा ताबईन. हाँ, तबा ताबईन जो 2 बाकी हैं. गॉड रियलिटी मैंने ना 1-2 दफा अपने मुसलमान आलमों से ये सवाल महफिल में भी किया हुआ है, मतलब शरारत के तौर पर कि भाई आप बताइए एग्जैक्टली ये जो रेवोल्यूशन का मैकेनिज्म था ये ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, ये कैसे आती थी वही, और ये कहता है. उन्होंने मुझे कहा जी बिल्कुल वैसे ही वही आती थी जैसे हमारे पास आती थी, और वो किताब की शक्ल में महफूज कर ली जाती थी, और वो इंजील है. तो ये जरा बताइएगा कि इसमें से रिवील होने वाली जो 4 हैं, मुझे पता है कि वो कैनोनाइट्स जो 4 हैं वो कौन सी हैं, और इसके अलावा जो नॉन कैनोनिकल गॉस्पेल्स हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मुझे उसकी तलाश है जो रिवील हुई है, वो जरा वो मुझे बताइएगा, मुझे उसके बारे में जानना है. वो तो आपको बाइबल बुक शॉप जो अभी जिसको बिलीव करते हैं 25 साल तू जो क्रिश्चियन जिसको बिलीव करते हैं वो तो आपको इजीली बुक शॉप पे किसी भी बाइबल बुक शॉप पे मिल जाएगी, वो तो कोई मसला नहीं. आप उनको बोलेंगे मुझे गॉस्पेल चाहिए, वो इनफैक्ट आपको बोलेंगे कि किस ट्रांसलेशन में चाहिए, मतलब इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, और
किसी भी अदर ट्रांसलेशन में चाहिए तो आपको मिल जाएगी, वो तो कोई बड़ा मसला नहीं है। और वो इतनी इजी है कि आप उसको पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी कि बात क्या हो रही है। लेकिन अब जो मैं बात क्या कर रहा था, बीच में से स्किप हो गई। हम आपसे खैर, पूछे थे कि ये किताब जी। ऐसी लिटरली तो नहीं थी ना, जैसे अंजील में कोई ऐसी, जैसे कुरान को डायरेक्टली गॉड बोल रहा है और उसके वर्ड्स नहीं हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई चीज, नहीं नहीं ऐसी नहीं, कोई नहीं, चीज ये तो नहीं है। इन्होंने लिखी हैं। कहा ये जाता है कि मतलब ये गॉड से इंस्पायर्ड है, मतलब खुदा ने ही इनको मतलब रूह अल्लाह के वसीला से, मतलब कोई फरिश्ता नहीं आता था, बल्कि ये खुद से मतलब वो चीजें अज्यूम करते थे और इनको खुदा उस चीज की इंस्पिरेशन देता था और ये लिखते थे उस इंस्पिरेशन में। उसको इल्हाम कहते हैं उर्दू में। उसको इल्हाम कहते हैं। राइट 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 वर्ड। ये देखा ना, मैं इल्हामी क्या ही ना किताब। तुसी मिसड़े हो, मैं क्या ओके ही जी, ना तुसी मिसड़े मैं हेल्प करता रहूंगा साथ साथ। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाह रहा था, मैंने कहा शायद आपके लिए कोई नया वर्ड हो, तो इसलिए आपने बोल दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम आप लोग ना सारे मिसड़े हो और मुझे कहते हो कि ना आपको ज्यादा पता है आपको। हाँ, इनको इल्हामी समझा आप जाए। पादरी रहे, आपको इल्हाम पता होगा कि कैसे, और आपको मुसलमान मुल्क में है तो आपको कुरान भी आप पे थोपा गया होगा। कुरान मेरे पे ऐसा नहीं थोपा गया, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो क्रिश्चियन स्कूल था। वो नहीं था, मतलब कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, लेकिन यह है कि क्रिश्चियन स्कूल था। ऑनर जो थे, हमारे प्रिंसिपल जो थे, वो क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने ये आज़ादी दी हुई थी कि मुस्लिम्स को मुस्लिम वो पढ़ेंगे अपना इस्लामियात। और हम जब आए थे 9-10 में आए थे तो हमें एथिक्स पढ़ाया गया था। तो वो थी हमारे लिए चूज करना आसान था कि इस्लामियात रखना है कि आपने एथिक्स रखना है। तो मोस्ट प्रोबली जितने भी क्रिश्चियन थे वो एथिक्स की तरफ गए थे। तो कई एक दो लड़के थे जो चाह रहे थे कि हम इस्लामियात पढ़े, तो वो इस्लामियात की तरफ गए थे, वो इसलिए कि उनको जरा मार्क्स अच्छे चाहिए थे। तो सर ने भी यही कहा था कि अगर आपने परसेंटेज लेनी है तो आप इस्लामियात लो, अदरवाइज पास होना है तो फिर एथिक्स बेहतर है। तो टू समराइज, लगता है अली भाई के आपके जो मौलवी थे वो, उनको पता नहीं था कि इस किस्म की कोई अकाउंट नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में ऐसी कोई चीज डायरेक्टली अल्लाह मियां के वर्ड्स डायरेक्टली थे, जब्राइल आके उनको वही दे रहा था, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सब उन्होंने और ना ही जीसस ने कभी ये क्लेम किया था उनके मुताबिक, उनकी अपनी किताबों के मुताबिक, कि उनके ऊपर कोई किताब नाजिल हो रही है। उनका क्वेश्चन, हाँ जी, उस क्वेश्चन पर हम वापस आ रहे हैं कि क्वेश्चन ये था कि ये अंजील तो थी नहीं, ठीक है ना, कोई खुदा की बुक तो थी नहीं, खुदा ने इसको उतारा नहीं था, ये इंस्पायर होकर अल्लाह मियां के वर्ड से लिखी गई है, ठीक है, वो खुद भी ये मान रहे हैं। मुसलमानों ने ये कैसे कह दिया भाई वही किताब भी थी कोई अंजील जो खुदा की तरफ से उतरी हुई थी। वैसे मैंने पढ़ा है जिब्राइल जो था वो तो हजरत मूसा पे भी नहीं आता था, उसका भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आके पकड़ रहा है, जकड़ रहा है। ये सब खाली मुसलमान चीज है। इंस्पिरेशन, वो भी इंस्पिरेशन थी, इंस्पिरेशन थी। वो डायरेक्ट कनेक्शन था मोसेस का। और हाँ, डायरेक्ट लाइन थी उनकी। हाँ, उनकी मोसेस को तो कलीमुल्लाह कहा गया ना, कि अल्लाह से कलाम करने वाला। और टेक्निकली किताब तो प्रॉफिट मोहम्मद को भी नहीं दी गई, कुरान दिया गया है, किताब नहीं दी गई। लेकिन असल में ये समझा यही जाता है, जो इस्लामिक इसको आइडियोलॉजी में देखा जाए तो मुस्लिम जो हैं वो यही समझते हैं कि जिस तरह से हमारे लिए किताब है ये, मोहम्मद पे किताब आई है कुरान, तो ईसा पे भी कोई किताब आई है तो उसका नाम इंजील है। तो ऐसा नहीं है, ये ईसा के जो हवारी थे मतलब उनसे मंसूब की जाती है, वो है नहीं है, ऐसा है नहीं है, फैक्ट नहीं है। उनसे मंसूब की जाती है कि उन्होंने उसकी बायोग्राफी लिखी। हाँ ठीक है। गॉड रियलिटी आप वो क्रिश्चियनिटी में समझते हैं ना, वो टॉकिंग इन टंग्स, वो जुबानों में बोलना। जी जी। या द लिटरल मीनिंग ऑफ कुरान इज आल्सो एक जुबान में बोलना, लेकिन ये कहते ये हैं कि दिस इज अ किताब एंड कुरान, टू वर्ड्स आर एक्चुअली दे डोंट मिक्स टुगेदर। तो जिस तरह क्रिश्चियनिटी में होता है ना टंग्स में बोलना, तो वो सुनी होगी शायद आपने, मैंने तो सुनी है बहुत। मैंने सुना है कुरान का मतलब है टू रीडिंग लाइक रेसिटेशन, टू
कुरान कहते हैं रीडिंग को ना, कुरान जुबान इज द से रेसिटेशन। जुबान से कुछ बोलना, ठीक है, अच्छा, without reading a script. You shouldn't have a book in front of you. ठीक है, not a book reading. It's a saying stuff, but not from a book. So हाँ, that's what, और जो yeah. सूरत अल बकरा की जो फर्स्ट आयत है उसमें सेकंड आयत में ये लिखा हुआ है कि यही किताब है। हाँ, तो किताब तो नहीं थी उसका किताब। Nobody used to read book, you know. ये खुद ही कहते हैं कि ये हिफ्स करते थे, मेमोराइजेशन से बोलते थे, एक दूसरे को सुन के बोलते थे, किताब तो नहीं थी। किताब और तो दूसरा ये कुरान कि वो जो मोमो ने बात बोली ना, वो है जालिकल किताब। तो जहाँ तक मेरी अरबी याद मुझे पड़ती है, वो जालिका का मतलब वो होता है, तो हाँ, ये नहीं होता। जालिकल किताब ला रैब फीही, वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, उसमें ये भी नहीं है कि ये किताब है जिसमें शक नहीं है। वो उसका तर्जुमा भी थोड़ा सा बनता नहीं है अगर आप अरबी को जालिका का तर्जुमा करें लिटरली तो। ओह हाँ, दैट बुक। अच्छा, दैट बुक, हाँ दैट बुक, ये बात अजीब ये बात बात है, ये भी सोचने वाली बात है। मैं एक जगह काम करता था, उस वक्त मैं क्रिश्चियन था, और मैं क्रिश्चियन अब असल में ना ये गालिब भाई के चैनल पे मैंने एक दो दफा बोला है कि मैं पास्टर्स को असिस्ट करता था। मैं आई एम नॉट पास्टर, तो असिस्ट करता था। तो वो एक क्रिश्चियन है, वो उसने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया कि ये बंदा जी अपने आप को क्रिश्चियन पास्टर कहता है, ये किस चर्च का पास्टर है, अपनी शक्ल दिखाए ना, सामने आए ना, तो इस तरह की बातें कर रहा। तो मैंने गालिब भाई के चैनल पे आके बोला था, भाई मैं पास्टर नहीं हूँ, तो बस पास्टर के साथ में रहा हूँ, पास्टर्स को असिस्ट करता रहा हूँ, और मतलब मेन लीड में मैं रहता था। तो मतलब नहीं, ऑल्टर बॉय कैथलिक में होता है, वो कैथलिक में होता है। पास्टर को असिस्ट करने से मुराद ये है कि आप जो पास्टर जहाँ पे नहीं जा रहा, पास्टर आपको आके बोल देगा कि जी आप वहाँ पे आप चले जाओ। अच्छा, मैं पास्टर का रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं भाई। एक्सपीरियंस होता है, राइट। अच्छा ठीक है अली भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। अब अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके। ठीक है, क्योंकि पीछे काफी दोस्त। अच्छा जी, आते रहना, और गालिब भाई को भी चैनल को ज्वाइन करना। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बाय बाय। जरूर।